कैप्टन ते सिद्धू दे विच समझौता करा के 2022 ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ, ਬੈਂਸ, ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਪੜਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ SIT ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ तुरंत प्रभाव के नाल नवी SIT का गठन हो जाता है कि कैप्टन के उत्ते दबाव बन रहा है, इसके उत्ते भी गलबात रहेगी। तो नाल ही गलबात प्रताप सिंह बाजपा की भी करांगे, उन्होंने भी एक चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी है SIT के बाबत। तो नाल ही कोरोना के मद्देनज़र पंजाब के विच नवे हालात की बने ने, नवीं पाबंदियां की लगियां ने, एक सूबे के मुख मंत्री के वलों अहुदा संभालदियां ही वड्डे ऐलान कर दिते गए ने, उसके बारे भी गलबात जी इस प्रोग्राम के विच करांगे। सब तो पहले डल्ला साहब का स्वागत करांगे, फिर एक एक करके सवालों के वल वधांगे। डल्ला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला जी सब तो पहला तो जो SIT का गठन बीती रात होया है, किद्दां वेख रहे हो कि हुण नवीं SIT बन चुकी है, कोटपुरा के किहड़े-किहड़े मैंबर इस SIT दे विच शामिल ने, कित्थों दे जिहड़े इस वक्त पुलिस अधिकारी लाए गए ने? अरदास ये करांगे कि ये SIT सही काम करे, पिछलियां SIT और कमिशनर वांग ना होवे। इकबाल सिंह सहोता उन्हां दी SIT बनी सी, फिर प्रबल कुमार और जिहड़े अपने अफसर ने जिहड़े रिटायर हो गए, कुंवर विजय प्रताप उन्हां दी SIT बनी, हुण तीजी SIT बनी है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा सी भी SIT बनाओ, 6 महीनों जांच करे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते भी ये 6 महीनों के विच SIT जांच करेगी। पंजाब सरकार का जिहड़ा हुक्म है। हुण इहदे विच किहड़े-किहड़े अफसर लाए गए ने इस SIT दे विच? जिहड़े अफसर ने, एक तां ADGP ने, बहुत वड्डे अफसर ने, विजिलेंस ब्यूरो ADGP श्री LK यादव ने, पुलिस कमिश्नर ने एक लुधियाने वाले राकेश अग्रवाल ने, तो DIG फरीदकोट रेंज ने सुरजीत सिंह। सो जिहड़े कि कोटकपुरा मामले की घटना के संबंध जिहड़ियां 2 FIR दर्ज है, 14 अक्तूबर 2015 तो 7 अगस्त 2018 ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ SIT ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ADGP ਔਰ ਬਾਕੀ 2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ SIT ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ DGP ਤੇ 2 ADGP, ਸੋ 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਹੈ, पर की ईमानदार सिस्टम इन्हों मिलूगा, ये भी बहुत वड्डे सवाल ने। सो इस करके जिहड़ी गल सीगी कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब के DGP नूं और 2 ADGP नूं इस इंक्वायरी की, इस SIT की जांच दिंदा। हुण जदों DGP और 2 ADGP इन्हां तो तीसरा तो कोई नहीं, अगर ये तिन्ने एक वड्डे कद के अफसर ने तो फिर कोई भी इन्हां दे काम च रुकावट नहीं पा सकता। हुण तां इन्हां तो वड्डे किन्ने रैंक के बंदे आ जी, वो रुकावट पा सकते हैं? साडा सिस्टम इहो जिहा, असीं किवें मान लईए रुकावट नहीं पऊगी। कुंवर विजय प्रताप ने किड्डियां गल्लां दा खुलासा किया कि मेरे नाल इस तरह होया, मेरे नाल इस तरह होया। तुसीं गगन देखो, सरकार ने एक बारी जवाब नहीं दिता, पंजाब की सरकार ने दिता जवाब बिल्कुल। कुंवर विजय प्रताप ने एडे वड्डे वड्डे इल्जाम लाए कि सरकार ने कोई प्रैस नोट जारी किया। अज प्रैस नोट जारी हो गया, आ मेरे हाथ च है, कहते जी सिट बनाती नवीं, 6 महीनों जांच करूगी, 8 महीनों चोणां ने, 6 महीनों सिट जांच करू, कोई पता नहीं सिट की रिपोर्ट आउंदे तक चोण जाब्ता लग गया। चोण जाब्ता लग जाना, फिर पता की कहना सरकारां ने, देखो जी सिट रिपोर्ट अपनी बना रही है, चोण जाब्ता लग गया, हुण असीं कुछ नहीं कर सकते। चोण जाब्ते सिर्फ लीडर रैलियां ही कर सकते हैं गगन, और रब करे उदों कोविड ना होवे, नहीं तो इन्हां ने नहीं टलना।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਆ ਕੇਰਲ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਗਗਨ, ਪਰ ਆਸ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊ। ਆ ਸਿੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਗਗਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈ ਨਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਗਗਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਥਾਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਭਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰੋ, ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ CIT ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੂਗੀ ਸਿੱਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੱਟ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਥਾਈਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2000 ਹੋ ਗਈ 21। ਲਓ ਜੀ 6ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ 2017 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਹੀਨੇ 8-9 ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ। ਹੁਣ ਗਗਨ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੂ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਜੂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੂ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੇ ਐਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 84 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗਨ 84 ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ 37ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਗਗਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਲੀਡਰ। ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗੀ? ਆ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਗਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਆਪ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਧੂਤਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਗਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੱਟ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ADGP ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ SSP ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, SSP ਵੀ DSP ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ DSP ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਕਈ DSP ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ DSP ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਆ ਕਿੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈ, DGP ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਥਾਣੇ, ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਲਾ ਕਈ ਅਫਸਰ ਚੱਕ ਲਏ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਏਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈਏ। DGP ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੜਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਕਈ
ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਚਲੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਗਗਨ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਜਾਊਗਾ ਗਗਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 50-57 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 77-78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ 12:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ 12:30 PM 12:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮਤਭੇਦ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਭਰੇ? ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਟੀ ਪੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ। ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਗਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ, ਬੈਂਸ, ਖਹਿਰਾ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਗਗਨ? ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ 12:30 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗਗਨ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 100 ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਜ਼ ਦੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਗਗਨ, ਫਿਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰੇਤ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਾਹ ਲਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾੜ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਪੁਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਗਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਦ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਦ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਧਰ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਨ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਖੁਲਾਸਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12:30 ਵਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਖੋਜ ਬੇਸਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੀ ਗਗਨ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਰਾਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੀ ਖਾਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਗਗਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਗਗਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਝਲਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲੜ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 30 ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ, ਪੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਈਦਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ
ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ MPs ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,144 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗਗਨ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ 8,283 ਲੋਕ ਨੇ, 277 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ 165 ਲੋਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗਗਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੇਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ 8,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। 8,367 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ, 1465 ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 675 ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 527 ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 692 ਆਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 502 ਆਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1077 ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 277, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 310, ਕਪੂਰਥਲਾ 142, ਪਠਾਨਕੋਟ 408, ਸੰਗਰੂਰ 307, ਮੁਕਤਸਰ 384, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 408, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 86, ਰੋਪੜ 3, ਫਰੀਦਕੋਟ 148, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 306, ਮਾਨਸਾ 316, ਮੋਗਾ 'ਚ 81, ਤਰਨਤਾਰਨ 77, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 136, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 90। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। 8,367 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਗਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਊਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ। ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਗਨ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰ ਬਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਠੇਕੇ ਵੀ। 12 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚੂ। ਪਰ ਠੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਠੇਕੇ। ਰੰਗਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਆ ਨਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਗਨ ਬੜੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 68 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ।
ਸੋ ਚਲੋ ਉਮਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MK ਸਟਾਲਿਨ, ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਰਸੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹੀ ਇਹੀ ਮਾਰੀ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 33 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਖਿੱਦੋ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਗਨ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਢੀਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗੇ 1-2, ਸੋ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, 77 ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੰਨੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ, ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜਤੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ 6-7 ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ 6-7 ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ 6-7 ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਆ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ਔਰ ਲੈਵਲ 3। ਲੈਵਲ 1 ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੈਵਲ 2 ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੈਵਲ 3 ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 290 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, 250 ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਰੋਪ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਨਤਾ ਫੇਲ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 195 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।